Buddhas International TV special news bulletin. The main topics are the social conditions during the corona period, particularly in Nepal. We have different scholars to discuss the Nepal social conditions. I am Dr. ABMK Varaprasad, Managing Director, Nature Science and Medicine Hospitals Private Limited, India, and Vice President of Human Rights Council of America, Chicago. I am updating from India. Dr. Ramakrishna Shah, UN representative and president of various organizations like Human Rights Council of America, Global Unani Medicine and Research Foundation, Global Peace and Health International. Welcome, sir, for today's show. Mrs. Dharna Wagle, who is staying in Virginia, a social activist, updating from USA. Welcome, ma'am. Another special guest, Mrs. Indira Joshi, who is General Secretary of Pashupati Annapurna Ashram, Nepal Kendriya Karyalaya, Pramukha International Women Committee of Pashupati Annapurna Ashram. Welcome, ma'am. Dr. Jitendra Mahaseth, renowned medical doctor and former health advisor to the government of Nepal, and who is discussing the present social conditions in Nepal. Welcome, sir. If we observe the present situation all over the globe, particularly the developing countries and in underdeveloped countries, the social problems are more than this coronavirus. Because of the lockdown, the people, they blocked in different areas. Right now they are moving to their hometowns. Transport problem, and apart from that one, food problem, because in developing countries, in India also, 30% of the people are suffering from lack of at least one meal per day, because they are below poverty line people. During this lockdown, people, they didn't get any work, no work at all, no food at all. Such type of problems still they are facing. So that's why we are requesting the governments to take care the measures, particularly about this below poverty line. So this type of phenomenon is going on not only in one country, in almost all the developing countries and underdeveloped countries. And Dr. Ramakrishna Shah, could you comment about this particular issue from USA? Yes, sir. अहिले अमेरिकामा डेथ रेट घट्दै गइरहेछ। अहिले 15 लाख जतिको टोटल केसहरू छन् र जसमा 3,61,000 जति रिकभर भएको छ र 93,000 पिपल चाहिँ यहाँ चाहिँ मृत्यु भएको छ। यदि अमेरिकालाई हेर्ने हो भने अमेरिकामा टेस्टलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएछ, किनभने मैक्सिमम भन्दा मैक्सिमम यहाँ मान्छेले टेस्ट गरिरहेछ। जब हामीले मैक्सिमम टेस्ट गर्छौं तब हामीले पत्ता लगाउँछौं कि कति मान्छे बिमारी छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन किसिमले गभर्नमेन्टले जति सपोर्ट गरेछ त्यस्तै किसिमको सपोर्ट हाम्रो नेपालमा पनि भइदियो भने र त्यस्तै किसिमको हरेक क्षेत्रमा जो हाम्रो जुन क्षेत्रहरू छ त्यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ बढी भन्दा बढी टेस्ट गर्ने प्रक्रियाहरू भने हाम्रो चाहिँ कति मान्छेहरू रोगी छन् भन्ने कुरो पत्ता लाग्छ। त्यसैले हाम्रो सरकार, नेपाल सरकारसँग पनि हामी अनुरोध के गर्छौं भने जसरी हामीले विदेशी रूपमा अमेरिकामा सरकारले जुन किसिमको सुविधा दिएको छ, संसार सरकारले जुन किसिमको हेल्थ फ्यासिलिटीहरू दिएछ, त्यस्तो फ्यासिलिटी हाम्रो देशमा पनि भइदियो भने त्यो राम्रो हो। र सरकारसँग हामीले के चाहे जुनसुकै जाति धर्मका मान्छे हो, सबै नेपाली हो, सबैलाई सामान्य रूपमा उपचार हुनुपर्छ र सरकारले सुविधा दिनुपर्छ। त्यसैको लागि मैले सरकारसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु। Thank you very much, Dr. Ramakrishna Shah. Mrs. Indira Joshi, could you please explain the situations in Nepal? नमस्कार, धन्यवाद। यो
एउटा टिभीमा चाहिँ केही भन्ने मौका दिनुभएकोमा मैले भन्नुपर्दाखेरि यो सोसियल सिनारियोको कुरा गर्दाखेरि नेपालको डेटा अहिलेलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जम्मा इन्फेक्टेड चाहिँ 402 प्लस 27 चाहिँ भएको छ। त्यस्तै क्योर भएर फर्केको चाहिँ 37 अनि डेथ भएको चाहिँ 2 जना भएको छ। यहाँ चाहिँ अहिले बिस्तारै यो चाहिँ नम्बर अफ इन्फेक्टेड चाहिँ बिस्तारै इन्क्रिज भइरहेको छ अहिले नेपालमा र विशेष गरी सबभन्दा बढी भनेको त तराई रिजनमा भइरहेछ। अहिले काठमाडौँमा पनि केही छ र पहाडतिर रिजन चाहिँ अलिकति कम छ र गभर्मेन्टले पनि केही नगरेको होइन तर त्यो त्यति राम्रोसँग प्रभावकारीमा जान सकेन भनौँ वा राम्रो व्यवस्थापनमा अलिकति कमजोरीहरू र यसमा नेपालको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी पब्लिकले एकदमै धेरै गरिरहेको छ। पब्लिक एरिया जस्तो बस्ने अनुकूलन आश्रमले पनि गरिरहेको छ, खाना खुवाउनेदेखि लिएर त्यस्तै विभिन्न सोसियल ग्रुपहरूले चाहिँ यसरी खाना खुवाउने कसरी उनीहरूले भोक परिवारलाई बचाउने क्रममा चाहिँ लागि परेको छ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ र त्यस्तै गर्दाखेरि यो उसको इन्फेक्टेड कुरामा अब जस्तो रामप्रसादले भन्नुभयो रामप्रसाद त्यो यहाँ चाहिँ किन भएन त डिटेक्ट नगरेको कारणले नम्बर कम आएको भनिन्छ। त्यति के हो नेपालमा त्यति इन्फेक्टेड किन भएन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैको डिटेक्ट गर्ने त्यो चेक गर्ने त्यो नै व्यवस्था भएन। अहिले बल्ल अलिअलि अहिले सुरुवात हुँदैछ र अहिले नम्बर अफ केसेसहरू पनि बढिरहेछ। थ्याङ्क यू। र अर्को कुरा गर्दाखेरि नेपालमा यसको अवेरनेस एकदम कम छ र समझ यो हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो अब हामी सबैले टिभीमा भनिरहेको छ, न्युजमा भनिरहेको छ, सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू आइरहेको छ। आउँदै पनि मान्छेहरूले चाहिँ व्यक्तिहरूले त्यसलाई भित्र मनबाट लिन सकिरहेको छैन किनभने हामी चाहिँ यसरी बस्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, नचर्न के गर्नुपर्छ एकदमै त्यसमा Okay, thank you. Thank you, ma'am. And Mrs. Dharna Wagle, and what about your comment, ma'am, please, about this issue? Namaste. यहाँ चाहिँ सबै सामान्य छ भनौँ न। अहिले भर्जिनियामा चाहिँ म छु, भर्जिनियामा चाहिँ सबै सामान्य छ। अहिले चाहिँ यहाँको चाहिँ रोगीको सङ्ख्या 32,500 समथिङ छ र मर्ने सङ्ख्या चाहिँ 1041 तर टोटलमा चाहिँ 93,533 जना चाहिँ डेथ भयो होइन अहिलेसम्म। तर जनजीवन चाहिँ उतातिर जस्तो लकडाउन जस्तो चाहिँ छैन तर सामान्य दूरी राखेर कायम गरेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो सबै गर्ने जान्ने सबै छ तपाईँ कसम राम्रो छैन। अब अलि मास्कहरू लाउने उ गरेर हिँड्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति समस्या छैन, जनजीवन सामान्य छ यहाँको चाहिँ। अनि अहिलेसम्म भर्जिनियामा चाहिँ अहिले जनजीवन 14औं स्थानमा छ यहाँको चाहिँ स्थिति। हजुर जनजीवन सामान्य नै। Yes. Thank you, ma'am. Dr. Jitendra Mahasay, sir, what about the present situation and what type of problems faced by the common man with respect to food or with respect to other situations? And could you explain the main problems? And after that one, what type of recommendations now you are giving to the government of India, government of the Nepal as well as to the common public? Sir, could you please explain about that one? मित्राजीले भने जस्तै थुप्रै कुराहरू उहाँले भनिसक्नु भएको छ र ती थप कुराहरू जुन छ नि
अब यो त त्यसै पनि नेपाल भनेको एउटा अन्डर डेभलप कन्ट्री हो र जहाँ अन्डर डेभलप कन्ट्री हुन्छ त्यहाँ नाफा बढी लिने मानसिकता पनि हुन्छ र मै खाऊ मै लगाऊ भन्ने सोचहरू पनि हुन्छ र खास गरेर जहाँ सत्ताले सञ्चालन पैसा तान्ने हुन्छ पैसाकै कारणले सत्तामा जाउँ सत्तामा गएर पैसा कमाऊ भने यस्तो विपरीत परिस्थितिमा पनि घुसको त्यत्रो ठुलो काण्ड तपाईँहरूले निष्व्यापी मास खराब ल्याउने कमिसन खोज्ने एक त गरिब छ गरिबै गरिब भएको देश सोसल डिस्क्रिपेन्सीहरू थुप्रै ठाउँहरू छ मल्टी डिभिजन छ नागरिकै भनौँ न नागरिक छ नि अहिले पनि नागरिकै हुन पाएको छैन त्यस्तो अवस्थामा एक त आफै पनि राम्रो दिनहरूमा पनि धेरै खराब सिचुएसनहरू थियो भने अहिले त अझ खास गरेर डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि गरिबहरू डे टु डे काम गरेर खानेहरूलाई समस्या थियो भने नेपालमा व्यापक समस्या भन्न छ र हेर्दाखेरि यो हृदय विदारक पनि हो केही सोसल अर्गनाइजेसन अब इन्डिया अरू देशहरू जस्तो ठुलो सोसल अर्गनाइजेसन लाखौँ करोडौँ मान्छेलाई सिखहरूले इन्डियामा दिनौँ खाना खुवाइरहेको छ बस खाइरहेको छ पैसा दिएर अन्य कुराहरूमा मद्दत गरिरहेको भने त्यस्तो किसिमको ठुलो अर्गनाइजेसन नेपालमा आर्थिक रूपले सम्पन्न छैन सरकारको बानी बेहोरा यस्तै छ र यस्तो परिस्थितिमा मजदुरहरूलाई पनि आज कमायो आज खायो भोलि छैन भने भोलि खाने जस्तो कन्सियस पनि थिएन र अहिले त अब यो परिस्थितिमा जब पनि छैन खाना नखाइकन अब कोरोनाभन्दा बढी मान्छे लकडाउनको कारणले खानै नखाएर मर्न सक्छ त्यसपछि आउनुहोस् बिमारीको लागि अब डाक्टरहरूले त बिमारी सुन्न साथ बिमारी देखेरै तर्सिन्छ किनभने एकछिन अगाडि हामीले पुरा हेरिहाल्यौँ अमेरिका जस्तो डेभलप कन्ट्रीमा जहाँ धेरै इन्भेस्टिगेसन हुन्छ त्यहाँ धेरै पत्ता लाग्छ धेरै कुराहरू हुन्छन् सङ्ख्याहरू पनि देखेर डरलाग्दो हुन्छ यहाँ त अब इन्भेस्टिगेसनकै नाममा धेरै कम हुन्छ त्यो पनि कन्फर्मेटली हो कि होइन भन्ने शङ्कास्पद कुराहरू पनि आउँछ र त्यस हिसाबले कम्युनिकेसन मास कम्युनिकेसन हुने सम्भावनाहरू धेरै छ अब अस्तिसम्म त हामी रमाइरहेको थियौँ कहिले 30वटा कहिले 15वटा कहिले 45वटा धेरै दिनसम्म रट लगाए अब अलिकता इन्भेस्टिगेसनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन थाले अहिले 4 से 12 जना भइसकेका छन् र त्यो अनसिन कति छ कतिपय एज ए क्लिनिकल डाक्टरको अहिले हामी के बुझिरहेको छ भनेर हाम्रो कम्युनिकेसन हुने डाक्टरहरू धेरै कुराहरू इन्डियामा पनि आउन सक्दैन र त्यति साह्रो वास्ता पनि नहुने भएर पनि हुन सक्छ र त्यस्तो अवस्थामा धेरै मान्छे मर्या हुन्छ डायग्नोसिस हुन सकेको हुँदैन के कारणले मर्यो अब देश जस्तो छैन त्यसैले अहिले अफिसियल हाम्रो डेथ 2टा भए पनि हामी त्यस्तो सिम्पटम भएको अरू मान्छेहरू पनि मरेको थाहा छ तर डायग्नोसिस गर्न नसकेर स्याम्पलहरू पठाउन नसकेर टाइमली जाँचहरू गर्न नसकेर हामीलाई थाहै हुँदैन र अहिले सबभन्दा बर्निङ समस्या के छ भने गरिबहरूको लागि दैनिक आधारमा दिनका दिन काम गरेर खानेहरूको लागि सबभन्दा ठुलो समस्या नेपालमा छ अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसलाई राम्रोसँग हेरिदियो भने राम्रो हुन्छ म चाहिँ विनम्रतापूर्वक सरकारलाई खालि क्रिटिसाइज गरेर केही न केही प्रयास त गरेको छ सरकार तर टोटली अपुग भने पनि हुने हो किनभने सुविधाको नाउँमा जुन पैसा छ त्यो मान्छे अन्य कुराहरूमा धेरै खर्च गर्छ खर्च देखाउँछन् कोरोना भाइरस पीडितहरूलाई सहयोग गर्नमा देखाउँछन् तर त्यो वास्तविक खर्च त्यो कोरोना भाइरस पीडित छ कहाँ गएको हुँदैन त्यसरी बाढी आयो हेलिकप्टरमा घुमेर जान्छ रात 5,000 को हेलिकप्टरमा खर्च गर्छ 50 लाख त्यस्तै अब अहिले हेलिकप्टरको अवस्था त नबुझौँ तर अन्य सामग्रीहरू किनहरूमा पनि जुन छ नि किन्ने कुराहरूमा पनि बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यसबाट मैले कति पाउँ अथोरिटीहरू त्यस हिसाबले एउटा त फन्ड कम छ गरिबहरू बढी छन् त्यो त्यसै पनि गरिबहरूलाई पठाउँदा त्यो डाइल्युट भएर जान्छ एकदम एटलिस्ट मिनिमम अन्य डिजिजहरूको लागि बिरामीहरूको लागि प्लस यो मेरो पार्टी अथवा मेरो मान्छे या मेरो नातेदार हेर्नुभन्दा अहिले वास्तवमा निडी पिपुलहरूलाई हेर्नुपर्ने हो र नेपालका सम्पूर्ण नागरिक जुन भागमा बसे पनि जुन छेउमा बसे पनि
जुन जात भातको भए पनि जुन बोली भाषा भएको भए पनि ती नेपाली हुन् र ती नेपालीहरूले जीवन रक्षा पाउनुपर्छ भन्ने महान सोच लिएर नेतृत्व तहले विचार गर्नुपर्ने म सल्लाह दिन्छु। तसर्थ यसमा अहिले अब धेरै कमिसन, धेरै आँखा कमाउने, धेरै सोच व्यक्तिगत प्राइभेट तर्फबाट पनि त्याग्नु पर्ने अवस्था छ। जान रहे भनेपछि कुरा छ। एकचोटि म्यासिभ आयो भने त्यो पैसा कमाउने पनि बाँच्न सक्दैन। यस्तो पेन्डेमिकको कुरा हामी धेरै पैसावाल, धेरै ओटामा बसेका विश्वका मान्छेहरूलाई पनि इन्फेक्सन भइराखेको र कतिपय मर्या पनि छन्। तर नेपालकै महानुभावहरू बाँचिहाल्छ भने मास कम्युनिटीमा बसेका मान्छेहरूलाई हामी जोगाउन सक्यौँ भने आफै पनि जोगिन्छ भन्ने धारणा राख्नुपर्ने जरुरत छ। तर त्यो कन्सियसनेस धेरै राम्रोसँग पब्लिकमा पनि गएको छैन र नेतृत्व त ईश्वरबाट वरदान लिएर आएको ठुलो खुसीमा छु म बाँच्नु, अरू सबजना मानेको यस्तो अवस्थामा सबभन्दा अन्तिम दर्जामा बस्ने मान्छेहरूलाई सहयोगको आवश्यकता छ र निकै यो चाहिँ भनौँ न एउटा चरम अवस्थामा पुगेको अवस्था रहेछ र त्यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्नु जरुरी छ। अहिले जुन सहयोग दिइरहेछ, जुन व्यवस्थापन छ, त्यो व्यवस्थापन अति कमजोर इन्द्रजीले भनेकै जस्तो। र दोस्रो कुरा, दिल खोलेर ती गरिब र निर्धयहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जोगायन भने आफै पनि जोगिँदैन भन्ने कुराहरू ध्यानमा राख्नुपर्ने हो। र यो पवित्र विचारहरू पनि छन्। इन्द्रजीहरूको संस्थाहरूले केही सहयोग गरेको मैले फेसबुक समाचारहरूमा देखेको छु। त्यसरी अन्य अर्गनाइजेसनहरू, तर यो लामो समयसम्म लकडाउन भएपछि रोजगारदाताहरू आफै जस थाकिसकेका छन्। सहयोग गर्नेहरू पनि सानोतिनो सहयोग थियो इच्छाले गर्ने, तिनीहरू पनि थाकेकै जस्तो देखिन्छ। त्यसर्थ गभर्नमेन्ट लेभलबाट र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यो कुरालाई हेरिरहेछ। राम्रोसँग सहयोगलाई सदुपयोग गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले एउटा विश्व समुदाय, एउटा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर भइसकेको हुनाले कुनै खाने देशहरूले पनि यस्तो विपरीत परिस्थितिमा पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने अवस्थामा रहेको जस्तो मलाई लागेको छ। तसर्थ विश्व समुदायसँग हामी अनुरोध गर्छौँ, तपाईँहरूलाई जस्तो सुकै सुपरभिजन गर्नु छ गर्नुहोस्, नेपाललाई राम्रो सहयोग गर्नुहोस् र नेपालका निर्धय र गरिब र शोषित पीडितहरूलाई राम्रो सहयोग पुरोस्, उनीहरू पनि सर्भाइभ गर्न पाओस् र छिटोभन्दा छिटो यो कोरोना भाइरससँग लड्नमा सहयोग सर्वसाधारणको पनि होस्, सरकारको पनि होस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि होस्। र अहिले जुन एउटा हौसला लिएर सोसल अर्गनाइजेसनहरूले नेपालमा काम गरिरहेको थियो, त्यो थाकेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। त्यति साह्रो सहयोग भइरहेको छैन। थ्याङ्क यू। कन्टिन्यू सर। दोस्रो टेक्निकल पार्ट हो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन चेन्जिङ प्याटर्न जुन छ नि लकडाउनको, ग्रिन जोन, रेड जोन, त्यस्ता जोनहरूको आइडेन्टिफिकेसन गरेर। Yes sir. Thank you very much, Dr. Jitendra Mahaset. I think it is a network problem. So thank you very much for today's participation and a special news bulletin about the Nepal particulars. And thank you very much, Dr. Ramakrishna Shah, and thank you Indira ma'am, and thank you Wagle ma'am. Thank you very much.